अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिगुणं प्रणमामि मुद्दा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया श्रीः सर्वपरिच्छदैर्विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदेश्वर शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्यद्गरदभक्त्राद्याः वारिषद्याः परशतं विघ्नं नित्यान्तिरतं विश्वक्सेनं नमामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विघ्नरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः स्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमूर्तं जगत्प्रभृति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं गौरभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रघुनीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दाय कपद्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतडा जयद्रथचला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम कर्णगौरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणन्ति कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने अस्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे अष्टाविंशति अध्यायः 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ। ಕಳೆದ ವಾರ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಓಲೈಸಿ ನೀನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ, ನಾನೀಗ ಅವನಿಗಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಸೂತ ಪತ್ರಕಾರ, ನನಗವನಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಸೂತ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಂದೇಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕರ್ಣನು ಆ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮದ್ರ ರಾಜ, ಆ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಭಾವನ ಕುರಿತು ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನೀನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ನೀನು ಆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಚಾರ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ.
ಭಾರ್ಗವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಮದಗ್ನಿ ಎಂಬ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ರಾಮನೆಂಬ ಮಗನಾದ. ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಕುಮಾರ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ. ರುದ್ರನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ನಿಯಮದಿಂದ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಆ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಗೂ ಶಾಂತಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿ ರುದ್ರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ: ಹೇ ರಾಮ, ಇದು ಪರಶುರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ. ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧಿ ಸಾಲದು. ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅಸಮರ್ಥನೆಗೂ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವು ಅಂಥವರನ್ನು ದಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಮ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ದೇವದೇವ, ನಿನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ತೋರುತ್ತೋ ಆಗಲೇ ನೀನು ಆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ದೃಢ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೋಮಗಳಿಂದ ಪೂಜೋಪಹಾರ ಬಲಿಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರುದ್ರನನ್ನು ಎಡಬಡಿತಾ ಇದ್ದ ಪರಶುರಾಮ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹಾದೇವನು ಅವನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ಆ ರಾಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಈ ರಾಮನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ದೃಢ ವ್ರತವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇ ಮದ್ರರಾಜ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೈತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಆ ಬಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶತ್ರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅನೇಕ ಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೂ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹೇಶ್ವರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ರುದ್ರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಕರೆದು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದ: ಹೇ ಭೃಗುಕುಮಾರ, ಭಾರ್ಗವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಭೃಗುಕುಮಾರ, ನೀನು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿರುವ ದೇವಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೋ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮನು: ಹೇ ದೇವೇಶ, ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿದ ನನಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದಾನವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದು? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬುದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಶಿವನು: ರಾಮ, ನೀನು ಹೊರಡು. ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಲದಿಂದಲೇ ನೀನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೀಯ. ಆ ಶತ್ರು ಜಯಿಂದ ನಿನಗೂ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳುಂಟು ಎಂದ. ಈ ಪರಶಿವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಮನು ದಾನವ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೊರಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ. ಅವನ ಜಯಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೊಡನೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನಗಳಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಆ ರಾಮನು ಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ದಾನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಆ ದೈತ್ಯರ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಾಯಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ರುದ್ರ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುತವಾಗಿ ಸವರಿದ. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಆರಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ರಾಮನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ರುದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ: ಹೇ ಭೃಗುಕುಮಾರ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ತ ಬಾಧೆಯು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ. ಇದೋ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಗ ಪರಶುರಾಮ ರುದ್ರನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಹೇ ಮದ್ರೇಶ್ವರ, ಶಲ್ಯ, ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭಾರ್ಗವನೇ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧನುರ್ವೇದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ನೀನು ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಏನನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು. ಅವನು ಸೂತ ಜಾತಿಯವನಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ ಹೊರತು ಅವನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತನಲ್ಲ. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಅವನು ಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದುದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ
ಪರಶುರಾಮನು ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ? ಕರ್ಣನಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇಗೆ ಅವನು ಸೂತನಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವಕುಮಾರನೇ ಅವನು. ಅವನ ಜನ್ಮವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ತಾಯಿಯಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಓ ಶಲ್ಯ, ಕರ್ಣನು ಸರ್ವತಾ ಸೂತ ಕಲದವನಲ್ಲ. ಕುಂತಿ ಮಗ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸೂತನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅವನು ಸಹಜವಾದ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಆಜಾನುಬಾಹು, ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನನೂ ಆದಂತಹ ಕರ್ಣನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೆ? ಅಲ್ಪ ಮೃಗವು ಸಿಂಹವನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸುವುದುಂಟೆ? ಹೇ ಶಲ್ಯ, ಆನೆಯ ಸೊಂಡಲಿನಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ನೀಡಿದ ಅವನ ಭುಜಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಘಾತಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲಂತ ಅವನ ವಿಶಾಲವಾದ ಎದೆಯನ್ನು ನೋಡು. ಕರ್ಣನು ಯಾವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಅವನ ಮಹಾತ್ಮ, ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯ, ಅಂತಹ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ, ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಸುಲಿದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾಧೀರ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನ ಮದ್ರೇಶನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಶಲ್ಯನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಾನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿರಲು ಒಪ್ಪಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮದ್ರಾಜ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಲೋಕ ಪಿತಾಮಹ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರುದ್ರನು ರಥಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಥಿಕನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದವನೇ ಸಾರಥಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ನ್ಯಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕರ್ಣನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋ. ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವಗಣಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸು. ಕರ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ, ಕರ್ಣಿಗಿಂತ ನೀನು ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಅದರಂತೆ ನೀನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಶಲ್ಯ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ಅನೇಕ ವಾರ್ತಿ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರವರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿವರಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ರುದ್ರನು ತ್ರಿಪುರನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು, ಇಂತಹ ಅತಿಮಾನುಷವಾದ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯೋ? ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ರು ರುದ್ರನ ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಈಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಈಗ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೇನು, ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಅಂತ ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ಣನು ಹೇಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕೊಂದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಂಡೊಡನ ಕೃಷ್ಣನು ತಾನೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಶಲ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಜಯ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮದ್ರರಾಜ, ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಹೀನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದವನು, ಸಮಸ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಂಗತ, ಭಯಂಕರವಾದವನು. ನಾನುಲಿಯಿಂದಲೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಚದುರಿ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇಗೆ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 100 ಮಾಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಆ ಕರ್ಣನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅದಲ್ಲದೆ ಭೀಭತ್ಸುವು ಅವನ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕರ್ಣನ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದಿನವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತೋರಿಸದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನಲ್ವೇ? ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಭೀಮನು ಕರ್ಣನ ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ನೀನು ಬಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕರ್ಣನು ಭೀಮನನ್ನು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗನಾದ ಮೂಢನೆಂದು ಮೂದಲಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಶೂರರಾದಂತಹ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ್ಲೂ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ವೀರನಾದ ಸಾತ್ಯಗೆ ಕೂಡ ಕರ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ವೀರತನಾಗಿ ಓಡಿದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೇ ಮೊದಲಾದ ಸುಂಜಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆವರ್ತಿ ಕೇವಲ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಜಯಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ. ಮಹಾರಥನಾದ ಅವನನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಜಯಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಆ ಕರ್ಣನು ಕೋಪಗೊಂಡ್ರೆ ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಇಂದ್ರನಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಲವನು. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಹಾವೀರ, ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನು, ಅಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತ, ಬಾಹುವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ನೀನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದಂತಹ ಶಲ್ಯದಂತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಶಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವತರು ಒಂದಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಾಹುಬಲವನ್ನ ತಡೆಯಲಾರರು. ಇನ್ನು ಬಾಹುಬಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆನಿಸ್ತಾನೆಯೇ? ಅರ್ಜುನನು ಹತನಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಅದರಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾದರೆ ನೀನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಡೀತಾನೆ? ನೀನಾದರೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು? ಹೇ ಮಧ್ವರಾಜ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಋಣಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಗ ಶಲ್ಯ, ಹೇ ಗಾಂಧಾರಿ ಕುಮಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಉಂಟು. ಕರ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಂತೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಅವನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲೆಂದು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ. ಶಲ್ಯನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ, ಇನ್ನು ನೀನು ದೈತ್ಯರನ್ನ ಮಹೇಂದ್ರನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು ಎಂದ. ಆಗ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿ, ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಮದ್ರ ರಾಜ ನನ್ನ ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಇವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸು ಹೇಳು ಎಂದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಘ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮದ್ರರಾಜ, ಈ ಕರ್ಣನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಕರ್ಣನು ಇತರ ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕುದುರೆಯ ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಆಗ ಶಲ್ಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಹೇ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೋ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ನಾನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನಿಂದಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕರ್ಣನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಣನು ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಲ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ, ರುದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಹಿತಚಿಂತನಾಗಿರು ಎಂದ. ಆಗ ಶಲ್ಯ, ಹೇ ಕರ್ಣ, ನನ್ನದೊಂದು ಮಾತು. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ, ಆತ್ಮನಿಂದೆ, ಪರಸ್ತುತಿ, ಪರನಿಂದೆ, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನಿಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ನೀನು ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸದೇ ಇರಬೇಕು. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದರಲ್ಲಿ, ಸಾರಥ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿಯೋದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕಾಲದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರ ಸಾರಥಿಯಾದ ಮಾತಲಿಗೆ ಸಮಾನನು ಎಂದೇ ತಿಳಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರು ಅಂತ ಶಲ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ 29 ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ 30 ಅಧ್ಯಾಯ. 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶಲ್ಯ ಸಾರಥ್ಯದಿಂದ ಕರ್ಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ, ಈ ಮದ್ರಾಜನು ನಿನಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದವನು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಇವನು ನಿನ್ನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ರಥಿಕನಾಗಿ ಈ ಮದ್ರಾಜನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ರಥವು ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಲ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ, ಏ ಮದ್ರಾಜ, ಬೆಳಗಾದೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಣನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಜಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ಶಲ್ಯ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಶಲ್ಯನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಯುದ್ಧರಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ತ್ವರೆಗೊಳಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಸಾರಥಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧರಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತಂದು ಗಂಧರ್ವ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಆ ಮಂಗಳ ರಥವನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಯ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ. ಮೊದಲೇ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವೇದಮಂತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಥವನ್ನ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜಿಸಿ ಆ ರಥವನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕರೆದು ರಥವನ್ನು ಏರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಶಲ್ಯ ಸಿಂಹವು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವಂತೆ ಆ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತ. ಶಲ್ಯನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನು ತಾನು ರಥವನ್ನೇರಿ ಮಿಂಚುವ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಶೋಭಿಸಿದ. ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಆ ಒಂದೇ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಳಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಯಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಸದಸ್ಯರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಹೊಗಳು ಭಟ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು. ಶಲ್ಯನು ಕುದುರೆಗಳ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ. ಕರ್ಣ ರಥದ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಿವೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಥಾರೂಢನಾದಂಥ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾ ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮಿತ್ರ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನಾಗಲಿ ಭೀಷ್ಮನಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಹಂಕಾರ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಬ್ಬರು ಮಹಾರಥರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಕೊಲ್ಲುವರು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪೋಯಿತು. ಈಗ ನೀನು ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಮಾಡಿದ ವೀರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಜೀವದೊಡನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಬಿಡು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ತೀರಿಸ್ಬಿಡು. ಹಾಗೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನು ಕೊಂದಾದರೂ ಕೊಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಜೀವದೊಡನೆ ಆದರೂ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಹೊರಡು, ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಬೇರಿಗಳು ತೂರ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಮೇಘಧ್ವನಿಯಂತೆ ವಾದಧ್ವನಿ ಹೊರಡುತ್ತಿತು. ಕರ್ಣನು ಶಲ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಹಾಬಾಹೋ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಬಿಡು. ಈ ದಿನವೇ ನಾನು ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನು ನನ್ನ ಬಾವೀರ್ಯವನ್ನ ಈ ದಿನ ನೋಡ್ಲಿ. 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವ ನನ್ನ ಕೈ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಪಾಂಡವರ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡು ಎಂದ. ಆಗ ಶಲ್ಯ
ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಧೆಯ, ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನೀನು ಅಷ್ಟು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಎಣಿಸೋದು ಸರಿನೇ? ಅವರು ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನವಲ್ಲವರು, ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಜಯಿಸದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರವರೆಲ್ಲ ಇತರರಿಂದ ಜಯಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯರಾದವರು. ಕರ್ಣ, ನೀನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಸಿಡಿಲಿನ ಧ್ವನಿಯಂತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಘೋಷ ಒಂದಾವರ್ತಿ ನೀನು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಬಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಭೀಮನು ನಿನ್ನ ಗಜ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕೊಂಬನ್ನು ಮುರಿದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಜಂಬದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡಲಾರವು. ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ನಕುಲ ಸಹದೇವ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೋಡವು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮರೆಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಲಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣವೇಗದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿರಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ರಾಜರನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಾರೆ. ಅದೊಂದನ್ನು ನೋಡಲು ಮೊದಲು ನೀನು ಹೀಗೆ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಕರ್ಣನು ಇರ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದ. ಇಲ್ಲಿ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಏಕತ್ರಿಂಶತಿ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಕರ್ಣನು ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಶಪಥ ಮಾಡಲು ಶಲ್ಯನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು. ಶಲ್ಯ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹತ್ರ ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ, ಮೋಸದಿಂದ ಅವನನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ, ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಇವರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ. 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣನು ಯುದ್ಧೋದ್ಯತನಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ಕಂಡು ಕುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಸೈನ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಂದುಬಿಗಳು, ಬೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾದ್ಯ ದಂಡಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮಹಾಘೋಷ, ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳ ಮತ್ತು ಭಟರ ಗರ್ಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಗಳಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೂ ಸಾಯುವನೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹೊರಟರು. ಕರ್ಣನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದ ರಥ ಸೈನ್ಯಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೆಲ ನಡುಗಿತು. ಭೂಮಿಯು ವಿಕಟ ಸ್ವರದಿಂದ ಅರ್ಚುವಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ವು. ದಿಕ್ಕುಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಿಡಿಲುಗಳ ಬಡಿತಾ ಇದ್ವು. ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೃಗಪಕ್ಷಿ ಸಮೂಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಭಯೋತ್ಪಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು, ಶಕುನಗಳು ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಿಡಿಲುಗಳು ಬಡಿತಾ ಇದ್ವು. ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ವು. ಮೃಗಪಕ್ಷಿ ಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಾ ಭಯೋತ್ಪಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕರ್ಣನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಲುಬಿನ ಮಳೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಗಳು, ವಿವೇಕನಾದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪಜಯ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಿದೆಯೋ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತೋದು,
ನದಿಗಳು ಹೂಳಿಡೋದು, ಆಕಾಶದಿಂದ ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಧೂಮಪಾತ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳೋದು. ಧೂಮಕೇತು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಪಶಕುನ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಉರಿತಾ ಇದ್ವು, ಧ್ವಜಗಳು ನಡುಗಿದವು, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದು. ರಾಜ ಇವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೌರವರಿಗೆ ನಾಶ ಸೂಚಿಗಳಾದ ಹಲವು ಉತ್ಪಾತಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆದ್ರೇನು, ದೈವದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹಗೊಂಡಂತ ಕೌರವೀರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ದುಶ್ಶಕನಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯುದ್ಧವಿನಾದ ಕರುಣ ಶಲ್ಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಪರಾಜಿತರಾದಂತೆಯೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ರಥಸ್ಥನಾದಂತಹ ಕರ್ಣ ಹಿಂದೆ ತನಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳವರು ಎನಿಸಿದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಬ್ಬರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಾನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಳಂತೆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಶಲ್ಯನನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಥನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮದ್ರಾಜ ಕೇಳು, ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಮಹೇಂದ್ರನೇ ಕೋಪದಿಂದ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರಥಾರೂಢನಾದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎದುರೋನಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿ ವೀರರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಎದೆಗೆಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿಯುವನಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಎನಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡತಕ್ಕವರಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಧ್ಯರು ಎನಿಸಿದಂತ ಆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೋ ಈಗ ನನಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥರಾದ ಅನೇಕ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಡಗೂಡಿ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆಯೂ ಸೇರಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಲಿಯಾದದ್ದನ್ನ ದ್ರೋಣನು ನೋಡ್ತಿದ್ನಲ್ವೇ. ತಾನು ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವೆಲ್ಲವನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ? ಅವನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ದ್ರೋಣನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿನಂತೆ ಭಯಂಕರನಾದಂತ ಅರ್ಜುನ ಎದುರಾಗಿ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮರ್ಥನ ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲವನಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ, ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ, ಬಲ, ಧೈರ್ಯ, ಮಹಾಸ್ತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಮ್ರತೆ ಇವೆಷ್ಟು ಇರುವಾಗ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆತನೇ ಮೃತ್ಯುವಶನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥವರಾದರೂ ಅರ್ಜುನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋನ್ಮುಖರಾಗುವರು ಎಂದೇ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ. ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತೆ. ಅವನವನ ಕರ್ಮವೇ ಅವನನ್ನು ಸದಾ ಹಿಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಅಂತ ಗುರುವಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನೇ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಿಂದ ಹತನಾದ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅವನ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ, ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಸುಶಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಆಯುಧ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರಿಸಲಾರವು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದ ಗುರುವೇ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತನಾದನಲ್ವೇ. ಆ ದ್ರೋಣನು ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರರಿಗೆ ಎಣಿಯಾದವನು, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವನು. ಇಂಥವನನ್ನೇ ಅವನ ಅಸ್ತ್ರಬಲದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋಯ್ನಲ್ವೇ. ಕೌರವ ವೀರರ ಪೌರುಷವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿ ಅವರ ಸೈನ್ಯ ನಾನಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಡುತ್ತಾ ಹೆಂಗಸು ಮಕ್ಕಳೆರಲು ಗೋಳಿಡ್ತಾ ಇರುವ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೃತ್ಯ ಏನು ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಶತ್ರು ಸೇನಾ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು. ಸತ್ಯಸಂಧನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು, ಭೀಮಾರ್ಜುನ, ವಾಸುದೇವ, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಸಂಜಯ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ? ಈ ಯುದ್ಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ವೃತ್ತಾಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಬರೀ ಅವನ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಒಂದು, ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರನಿಂದೆ. ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ?
ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು. ಸತ್ಯ ಸಂದನಾದ ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ವರಾಜ ಬೇಗ ಹೊರಡು. ಪಾಂಚಾಲರು, ಪಾಂಡವರು, ಸುಂಜಿಯರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವೇ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಾನೇ ಯಮಪುರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಶಲ್ಯ, ನಾನು ಹೇಗೂ ಶೂರರ ನಡುವೆ ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಬೇಡ. ಈಗ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ ಶೂರರ ನಡುವೆಯಾದರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇನೆ, ಲೋಕಾಂತರ್ಗತರಾದ ಭೀಷ್ಮಗಳ ನಡುವೆಯಾದರೂ ಸೇರ್ತೇನೆ. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭಯದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ದುಸ್ಸಾಹವಾದಂತ ಮಹಾಪಾಪ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗ್ಲಿ, ಮೂಢನಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವು ಎಂಥವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೈವವನ್ನು ಹೇಗೂ ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜನು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲಾಗದ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನೋಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಇರಚಿಯುಳ್ಳ ರಥ ಉಂಟು. 3 ಕೋಶಗಳಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ತ್ರಿವೇಣುಗಳಿಂದ ಮೂಕಿನ ಮೇಲೆ ತಗಡಿ ಕೂಡಿದ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದಂತ ಈ ಉತ್ತಮ ರಥವನ್ನ ಪರಶುರಾಮ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಪರಶುರಾಮನೇ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಧನಸ್ಸುಗಳನ್ನ, ಧ್ವಜಗಳನ್ನ, ಗದೆ, ಉಗ್ರವಾದ ಬಾಣಗಳು, ಜ್ವಲಿಸುವ ಖಡ್ಗ, ಉತ್ತಮ ಆಯುಧವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ನಾದವುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಶಂಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಟ್ಟ. ಪತಾಕೆಯಿಂದ ಶೋಭಿತವಾಗಿ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ತಮ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತ ನಾನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕನಾದ ಮೃತ್ಯುವೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವೇ ದ್ರೋಣನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ವರುಣ, ಕುಬೇರರೊಡನೆ 4 ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವ ಗಣಗಳೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಜಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಶಲ್ಯ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ದ. ಅವನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅವಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಣ, ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನಿರು, ಬಾಯಿ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಹರಟಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧದ ಆತುರ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಹಳವಾಗಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಆ ಅರ್ಜುನ ಎಂತವನು ಅನ್ನೋದು ನೀನೇನು ತಿಳಿಯದವನೇ? ಇಂದ್ರ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಅಮರಾವತಿಯಂತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಿತವಾದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದರು ಅರ್ಜುನನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದ? ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನಮೃಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ಪರಶಿವನನ್ನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ಇಂದ್ರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವನು ಹೋಗಿ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದ? ಒಂದೊಂದೇ ಶಲ್ಯ ಅವನ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವನು ಸಮರ್ಥ? ಹಿಂದೆ ತಾಂಡವನ ದಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಜುನನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಗೌರವದಿಂದ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸುರ, ಅಸುರ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪನ್ನರ, ಕಿನ್ನರ, ಗರುಡ, ಪಿಶಾಚ, ಮಾನವಾದಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಉಣಿಸಿದನಲ್ವೇ? ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ದ್ವೈತವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂಗಟ್ಟಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾದ್ರು ನಿನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಆ ಗಂಧರ್ವರ ಪ್ರಬಲ ವೀರರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ಕುರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಭಯಪಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ? ಆದರೆ ಕಲಹಪ್ರಿಯರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು ಆ ಗಂಧರ್ವ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಾಗ ಆ ಖಚರವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಕೌರವನೆಲ್ಲ ಅವರ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ವೇ? ಇದನ್ನ ನೀನು ಆಗ್ಲೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯೋ? ಹೀಗೆ ಗೋಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸೈನ್ಯ ವಾಹನಗಳೊಡನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿರಾಟಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ವೇ? ಆಗಲೇ ನೀನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಏಕೆ ಜಯಿಸದೆ ಓಡೋದೆ ಗೋಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಹೇ ರಾಧಯ್ಯ, ಆದರೇನು
ಈಗಲೂ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಾವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಂಭವ ಅನ್ನೋದಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ತಂತೆಯೇ ತಿಳಿ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಶಲ್ಯನು ಅತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ನಿಂದೆಯನ್ನ ಶತ್ರು ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕೋಪದಿಂದ ಹೀಗೆಂದ, ಶಲ್ಯ, ಆಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿಯೋದು ಯಾಕೆ? ನನಗೂ ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಈಗ ಯುದ್ಧವೇನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಈಗ ಅರ್ಜುನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹರಟಿನ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಲಿ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಶಲ್ಯ ಸರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಹೊರಡು ಎಂದ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕರ್ಣನ ರಥ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಟ್ಟುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಹುಲಿ ತೊಗಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕರ್ಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ. ಮುಂದಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಪಾಂಡವ ಸೇನಾ ಸಮೂಹವನ್ನ ಕಂಡು ಕರ್ಣ ಧನಂಜಯ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆತರದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 31ನೇ ಸರ್ಗ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 32 ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನನು ತನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಣ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆದಿತ್ಯ ಪಶುಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.